नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक रवि दास सर सर बड़ कथा हूँ जे आज मु गणमाध्यम जहाँ खबर ब्रेक करूला आम देखुलू जे आपण कहते जे दिलीप राय जितबार अनेक संभावना अच्छी भक्त दास कहते जे कांग्रेस तो आपण जदि कहे दतेश्वर होता समर्थन रे रही दतेश्वर जितबे बोली भक्त दास कहते बिजु जनता दल तो गोटे प्रकार मु काली जे मुखपात्र अच्छा लेलिन महांती सहित कथा होती से कहले जे आउ निर्वाचन आग बड़ी ना किए क्या भोट दब ताे स्पष्ट जना पड़ तेणुक बीजेडी रु कुआडे भोट एपट सेपट हबार ना मुझे जानापी चाहिए जे केमिति को दाबी आपण कहते जे ये जीति जीवे बोली को दाबी नुह बीजेडी भितर गोटे असंतोष अच्छी बीजेडी भितर आगे बीजेडी भितर जो असंतोष जो असंतोष दिजन को से सस्पेंड कले आगुरी आप जानते से भाव में देखिले बीजेडी भितर आहरी गुड़िया असंतोष अच्छी कारण क्षमताच्युत है पर नवीन पट्टनायक एपर्यंत दल को सजाड़ी पारि ना आउ गोटे बड़ कथा प्रथम थर पर निर्वाचन से करने को जाऊँच आप भावतु यही निर्वाचन ओडिशा राजनीति रे गोटे टर्निंग पॉइंट भाया हम गला निर्वाचन में आप कहते गोटे टर्निंग पॉइंट होता कि यहाँ सब बड़ टर्निंग पॉइंट निर्वाचन आपण विजय महापात्र कथा सहित ये मत सहित मत रखुंट कि श्रीजुक्त रविदास विजय महापात्र कहते घटना बहुल हम बोली मुझे कहूनी मुझे टर्निंग पॉइंट सब विजय महापात्र कथा मुझे मुझे जे ओडिशा राजनीति रे आमे जाइथिले बिजु जनता दल गठन हैला दिन ठारू 2024 निर्वाचन पर्यंत प्रथम गठित होता बीजेपी सागे मेंट करिके बीजेपी सागर मेंट भांगी गला पर आप देखो बीजेपी टा गोटे शत्रु भाव में बिजु जनता दल के विचार कर नथला केबे जो देखिए पुणी 2014 मोदी सरकार आसीगला उद्भव नाला आघाड़िक समय देखिए सेमती नाला ये अल्प समय पाई नथिला 2009 रु 2014 भारतीय जनता पार्टी एवं बिजु जनता दल रो संपर्क अल्प समय पाई नथिला किंतु सब बेले थिला मु कहया कथा सब बेले संपर्क भल थिला आपण भूली जाउछंती आपण भूली जाउछंती राष्ट्रपति निर्वाचन देखंतु दियार संपर्क भारतीय जनता पार्टी सहित डे वन तो मेंट थिला डे मेंट भांगीगला पर आंक भितर केबे शत्रुता नथिला केबे शत्रुता नथिला एवं जोका जो मोदी के सरकार रे प्रथम 10 वर्ष जो बीजेडी गोटा क्रुशियाल रोड थिला लोकसभा विधानसभा रे सब इम्पोर्टाट क्रुशियाल बिले बीजेपी की सहायता करिसेंती पर्टिकुलरली राज्यसभा रे जिते बीजेपी राज्यसभा बिल पास कर शक्ति नथिला से बीजेपी सहायता किंतु आज जोटा गला थर क्षमताच्युत होगा पर बीजेडी भितर संपर्क मेंट कथा भी चली जानते शेष पर्यंत मेंट हम मेंट भी है मेंट भांगीगला पर अधिकांश लोग कहले बीजेडी भितर जो मैंने दायित्व सब थे पांड्यान ठू आरंभ कर कुते फुते जो मैंने एक्चुअली बीजेपी पद से बीजेपी सहित एपरी संपर्क थे से सकाशे दल विपर्य है कारण से बीजेपी टाक प्रकृत में हरवा को चाहू नतर अंडरस्टांडिंग चली यहाँ शेष पर्यंत कहगला किंतु यही निर्वाचन में प्रथम थर पे बीजेडी एत वर्ष जो चली टर्निंग पॉइंट करके बीजेपी सहित काटिकी से कांग्रेस सहित कांग्रेस विरुद्ध रही बर्तमान कांग्रेस सहित गोटे हाथ मिली कांग्रेस सहित हाथ मिलवा अर्थ ये राज्यसभा निर्वाचन गोटे बाहर को बड़ घटना बोली भावुचे सकाशे जोटा टर्निंग पॉइंट ओडिशा राजनीति रे परिवेश होची बीजेडी बहु वर्ष पर गठित लगुच बिजु जनता दल भीतर भोट को निज आड़ को आने दिलीप राय सक्षम हे कारण बिजु जनता दल बीजेडी भितर जो असंतोष अच्छी बीजेडी भितर कहली असंतोष से जो गला निर्वाचन पराजय जो असंतोष अच्छी सजाड़िया देखे नवीन पट्टनायक बर्तमान किसी करना से असंतोष अच्छी से असंतोष विषय
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ ଅଛି, ବିଜେଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଇଭେନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବିଜେଡିରୁ ସର୍ବାଧିକ ହବ। କାହିଁକି ହବ ନା ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ ଅଛି। ଏପରି ଭାବେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦିଗରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦିଗରେ ଦଳ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଇ ଏତେ ସମୟ ପାଇଲେ ଦଳକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭାଳିବା କଥା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମ ଦଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇବେ 33 ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଣିତକୁ ବିଗାଡିବେ, ୟାକୁ 30 ରୁ ତଳକୁ ଆଣିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଉଭୟ ଦଳରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହବ। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ବିଜେଡିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସିଏ ଭକ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ଆପଣ କଣ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି କରିବେନି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ? ମୁଁ କହିପାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ବିଜେପିରେ ବା କଂଗ୍ରେସରେ। ବିଜେଡିର କୌଣସି ଆପଣ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଯେ ତାରା ବାହିନୀପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। 2002ରେ ତାକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସିଧା ସଭାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଏଥରକ ବି ତାରା ବାହିନୀପତି କଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଦେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଅଛି ବୋଥ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେଡିରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଗୁଡା ଟର୍ନ ନଉଛି, ବିଜେଡି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନ ନଉଛି। ସେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନ ସହିତ ବିଜେଡିର କେତେ ଲୋକ ଏକମତ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନ ନଉଛି, ସେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନରେ ବିଜେଡିର କେତେ ଲୋକ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ କଥା। ବିଜେଡିରେ ଏବେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଣା ନେତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେମିତି ବିଧାୟକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ପୁରୁଣା? ସାର୍ ବହୁତ ସମସ୍ତ ଜାତିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଯେମିତି କିଏ ସାର୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନାଇଁ ନାଁ ଦଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ନାଁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ନେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କେଉଁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡିର ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବିଜେଡି କୋଉ ଲୋକ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଦବ ନ ଦବ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋସରା କଥା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରବି ଜେନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ରବି ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟିକା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର କଥା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ। ଏବଂ ସିଆଡେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ୱାର ହର୍ସ, ଓଲ୍ଡ ୱାର ହର୍ସ, ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସେ ଫାଇଦା ନେବେ। ଏବଂ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏକାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ତ ଜଣା ପଡିବ, ଏକ୍ସପୋଜ। କାରଣ ଓପନ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ ଭୋଟ କିଏ ଭୋଟ ଦେଲା ଜଣା ପଡିବ। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ। ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିଧାୟକରୁ ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ହୁଇପ ଲାଗିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏନି, ବା ବିଧାନସଭାରୁ ଆପଣ ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବନି। ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏକ୍ସପେଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ସେ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜେପି ଜବାବ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ସେ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେବେ,
ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଆଉ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେ ଜବାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେବେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଏ ଦିଟାକୁ ଯଦି ରିସ୍କ କେତେବେଳେ ନେଇପାରିବନି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଗୋଟେ ଇନସିଓର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଜେପି ଯୋଉ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଦିଆଗଲା ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଜେଡିର ବିଜେପିର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୁଏତ ବିଜେଡି କି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡଦାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଯୋଉଟା ବିଜେଡି ଯୋଉଟା ବରାବର ମୋର୍ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ବିଜେପି will now become closer to Congress party. ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ବିଜେଡି ସକାଶେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଜି ବସ୍ତା ହେଇଛି ବିଜେଡି ପାଇଁକା। ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ରାଜନୀତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶ୍ୱାସ ଦେବିନି କିଛି ଦିନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ରହିପାରିବେ ଦେବା ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେବେ, 5 ଦିନ ପରେ ଦେବେ, 5 ମାସ ପରେ ଦେବେ। 2029 ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।